नमस्कार जय जगन्नाथ मु देवस्मिता शतपथी आपण मानक स्वागत करुछि। सेप्टेम्बर 2026 मासटी आपणक राशि पई किपरि रहिबो। ग्रह मानकर गोचर बदलाई पारे धन कर्म व्यवसाय और संपर्कर दिग कहा पई रहिबो धन लाभ और सफलतार जोग एवं आउ कहा पई रहिबो सतर्क रहिबार समय। सेप्टेम्बर मासर राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे आमे जानि रखिबा सेप्टेम्बर मासरे ग्रह मानकर स्थिति किपरि रहिबो। सेप्टेम्बर 2 रे शुक्र तुला राशि स्वराशि रे प्रवेश करिवे। एठारे पूरा मास रहिबे। 7 सेप्टेम्बर रे बुध कन्या राशि रे स्वराशि रे प्रवेश करिवे। एठारे 26 सेप्टेम्बर पर्यंत रहिबे। एहा बुधंकर मूल त्रिकोण राशि। 26 सेप्टेम्बर रे बुध तुला राशि रे प्रवेश करिवे। सेप्टेम्बर 17 रे रवि कन्या राशि रे प्रवेश करिवे। सेप्टेम्बर 18 रे मंगल निजर नीच राशि कर्कट राशि रे प्रवेश करिवे। एठारे मंगल उच्च बृहस्पति मित्रंक सांगरे गोचर करिवे, जहाँकि मंगलंकर नीच हेबार फल मिलिबारे कमी आसीबो। बृहस्पति कर्कट राशि रे उच्च होई गोचर करुछंती। शनि मीन राशि रे बक्री होई गोचर करुछंती। राहु अछंती कुंभ राशि रे एवं केतु अछंती सिंह राशि रे। तेबे एही ग्रह मानकर स्थिति 12टी राशि मानक ऊपर किपरि प्रभाव पकाइबो चलंतु आज आमे एही विषय रे आलोचना करिबा। मेष राशि मेष राशि रो व्यक्ति मानकर एही मासटी शुभाशुभ मिश्रित फल मिलिबो। मासर प्रथम भागरे आपणकर साहस पराक्रम बढ़िबो, अधिक परिश्रम करिवे। मासर द्वितीय भागरे आपणकर राशि स्वामी मंगल राशि ठारू चतुर्थ घरे नीच होई गोचर करिवे, किंतु एठारे उच्च बृहस्पति मित्रंक सहित गोचर करिवे, तेनु मंगलंकर नीच फल मिलिबारे कमी आसीबो। एही समय रे घर भूमि जानवाहन किणिबाकु चाहुतिले किणी परिबे। पारिवारिक जीवन सुखमय हेबो। प्रॉपर्टी रिलेटेड किंबा जानवाहन संबंधी कार्य करुतिले आपणकर उन्नति हेबो। कर्म क्षेत्र रे उच्च सम्मान लाभ हेबो। व्यवसाय रे लाभवान हेबे। काम रे अधिक परिश्रम बा दायित्व पड़ी पारे। केतेक क्षेत्र रे विलंब देखा देई पारे। विदेश संपर्कित कार्यर सुजोग मिली पारे। छात्र छात्री माने पढ़ापढ़ी रे आशा अनुसार भल फल मिलिबो। शिक्षा क्षेत्र रे उन्नति हेबो। प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे सफलता मिलिबो। 17 सेप्टेम्बर रे रवि कन्या राशि को जिबा परे आपणकर पेट जनित रोग होई पारे, सेति प्रति ध्यान दियंतु। अधिक तेल जिंस खांतु नहीं। शनि एही समय रे बक्री अछंती। जदि आपणक जन्म जातक रे शनि खराब थांती तेबे एही समय रे गोड़ बिंधा जॉइंट पेन थ्रोट इन्फेक्शन परि रोग देखा देई पारे, सेति प्रति सतर्क रुहंतु। वैवाहिक जीवन पई एहा भल समय रहिबो, कारण सप्तम घरर अधिपति शुक्र सप्तम घरे मालव्य जोग करी गोचर करिवे। पार्टनरशिप बिजनेस रु लाभ मिलिबो। धन आगमन हेबो। सेविंग्स बढ़िबो, किंतु अनावश्यक खर्च उपरे नियंत्रण रखिबा भल हेबो। एही मासरे शुभ फल पाइबा पई प्रतिदिन हनुमान चालीसा पाठ करंतु। वृष राशि वृष राशि व्यक्ति मानकर एही मासटी स्वास्थ्य दृष्टि भल रहिबो। मासर प्रथम भाग पर्यंत निजर बाणी उपरे नियंत्रण रखंतु। कठोर भावरे कथबार्ता करंतु नहीं। भाई भौणी और परिवार सदस्यंक सहित रागरे क्रोधरे कथबार्ता करंतु नहीं। एही मासरे धन संचय पई भल हेबो। शेयर मार्केट रे इन्वेस्ट करिबा भल हेबो। मासर प्रथम भाग पर्यंत वैवाहिक जीवन रे मतभेद देखा देई पारे। मासर द्वितीय भाग रे वैवाहिक जीवन रे जहा समस्या थिला तार समाधान होई जिवो। साहस और कॉन्फिडेंस बढ़िबो। आय और नेटवर्किंग क्षेत्र रे धीरे धीरे भल सुजोग मिली पारे। चाकरी क्षेत्र रे दायित्व बढ़िबो, किंतु परिश्रम अनुसार भल फल मिलिबो। कम्युनिकेशन मार्केटिंग राइटिंग स्किल डेवलपमेंट एवं निजर प्रयास माध्यम रे आगको बढ़िबार सुजोग मिली पारे। भाई भौणी और निकट संपर्क सांगरे राग और तर्करु सावधान रुहंतु। अनावश्यक तर्करु दूरेई रुहंतु। प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे सफलता मिली पारे। कौनसी बड़ निष्पत्ति नेबा पूर्वरु भल भाबरे भाबी चिंता करी डिसिशन नियंतु।
ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ତାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏହି ମାସରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏହି ମାସଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ ଆଗମନ, ଧନ ସଞ୍ଚୟ, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ସମୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ତର୍କ ହୋଇପାରେ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ନିଜର ରାଗ ଓ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ ରାଗ, କ୍ରୋଧ, ତର୍କ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ। ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଳମ୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ହେବ। ତରତର ହୋଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆୟର ସ୍ରୋତ ବଢ଼ିବ। ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ସନ୍ତାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ସନ୍ତାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଘର କିମ୍ବା ଭୂମିକୁ ନେଇ କୌଣସି ବିବାଦ ରହିଥିଲେ ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଯଥା ବିତର୍କ ନ କରି ଚୁପ୍ ରହିବା ଓ ଶାନ୍ତିରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଭଲ ହେବ। କୌଣସି କୋର୍ଟ କେସ୍ ଚାଲୁଥିଲେ ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ମାସରେ ସାମୟିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ମନରେ ଭୟ ରହିବ। ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଓ ଆଖି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବ ଏବଂ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ରେ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ମାଲବ୍ୟ ଯୋଗକାରୀ ଗୋଚର କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଗାଡ଼ି, ଘର, ଭୂମି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିଣିପାରିବେ। ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଘରର ସାଜସଜ୍ଜା ପ୍ରତି ମନ ଲାଗିବ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ନିଜ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। କାମ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରହିବ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଆୟ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଇମୋସନାଲ ହୋଇ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, ନୂତନ ସ୍କିଲ୍ ଓ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଅଳସୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଏହି ମାସରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ପିତାମାତା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗିପାରେ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ମାନସିକ ଚାପ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଧନ ଆଗମନ ହେବ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ସମୟ ହେବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଇଗୋରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ରହିପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଇଗୋ କ୍ରାସ୍ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ ହେବ। ପରିବାର ସହିତ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ଆୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ରହିବ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ରୁ କିମ୍ବା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ କଷ୍ଟ ବା ପୀଡ଼ା ମିଳିପାରେ। ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ କାମରେ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। ଘରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, କାରଣ କର୍ମ ଘରର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର କର୍ମ ଘରଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ସ୍ୱରାଶିରେ ରହିଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଉପରେ କାମ କରିପାରିବେ। ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ।
ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ସନ୍ତାନ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ନଚେତ୍ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଏହି ମାସରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏହି ମାସଟି ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ହେବ। ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ ଆଗମନର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ସେଭିଂସ୍ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଭଲ ସମୟ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆୟ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। ନିଜ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଫଳତା ବିଳମ୍ବରେ ମିଳିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଫଳ କମ୍ ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଚାକିରିରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିପାରେ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ରହିଅଛି। ଆୟର ନୂଆ ମାର୍ଗ ଖୋଲିପାରେ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ରାଗ ଓ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ଉପରେ ଓ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରହିବ। ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ବିବାଦ ବା କୋର୍ଟ କେସ୍ ଚାଲୁଥିଲେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଓ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ରାଶିରେ ମାଲବ୍ୟ ଯୋଗ କରି ଗୋଚର କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜର ଲୁକ୍ସ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ବିଳମ୍ବରେ ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନୂଆ ଜବ୍ ଅପରଚୁନିଟି ଆସିପାରେ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଘର୍ଷ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ। ତର୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ବା ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ରାଗ କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କଳହ ଝଗଡ଼ା ପରି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀସୂକ୍ତମ୍ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଧନ ଆଗମନର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଧନଲାଭ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ମାଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ବିଳମ୍ବରେ ମିଳିବ। ବିଦେଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସଫଳତା ମିଳିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କାହାକୁ ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ। ରାଗରେ କ୍ରୋଧରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆୟର ସ୍ରୋତ ବଢ଼ିବ। ଏହି ମାସରେ ଇନକମ୍ର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଏହି ମାସରେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ସାମୟିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ରହିବ। ଅଚାନକ କିମ୍ବା ଆକସ୍ମିକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ।
ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଚାକିରିରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆୟର ସ୍ରୋତ ବଢ଼ିବ। ଘର, ପରିବାର କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିପାରେ। ଦୂରସ୍ଥ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଓ କର୍ମଘରର ଅଧିପତି ରବି ଓ ବୁଧ କର୍ମ ଘରେ ବୃଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ କରି ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ନୂତନ ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିପାରେ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବ। ଆୟର ସ୍ରୋତ ବଢ଼ିବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। କୌଣସି ବିବାଦ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ କେସ୍ ଚାଲୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଓಂ ବ୍ରୁଂ ବୃହସ୍ପତୟେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ସାହସ ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିବ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। କଠୋର ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରିବ। ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିପାରେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ ସଫଳତା ମିଳିବ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ପଦୋନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ନିଜ କାମରେ ସତ୍ୟ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରେ ରାଗ ଓ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଯୁକ୍ତି ନକରି ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ମିଳିବ। ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଲାଭ କମ୍ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଂ ସଂ ଶନେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସମୟରେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଭ୍ରମରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାକୁ କଷ୍ଟ ହେବା ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଂଘର୍ଷ ରହିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ, କୋର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ରହିଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ କାମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରଶଂସା ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଯୋଗାଯୋଗ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପିତାମାତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଘର୍ଷ ରହିବ, କାରଣ କର୍ମ ଘରର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ କର୍ମଘରୁ ଷଷ୍ଠାଷ୍ଟକ କରି ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଡନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିପାରେ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ। 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମଙ୍ଗଳ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଆସିବା ପରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଏହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇନକମରେ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଠୁ, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ପରି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଅଳସୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିରକ୍ତି ମନୋଭାବ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଧନ ଆଗମନର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଓ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଓ କର୍ମଘରର ଅଧିପତି
ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଏକାଠି ଗୋଚର କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପିତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ପଦୋନ୍ନତିର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଯୋଜନା କରିବେ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିପାରେ। ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିପାରେ କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।